नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो। एहा हेउछि तम अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय रे आमे ताकु पूरा गल्प माध्यम रे पढ़ी तक बुझी सारिछे। आउ प्रत्येकटी लाइन रु आमे गोटे गोटे प्रश्न बनै ताकु एमसीक्यू माध्यम रे सब बुझीछे। तो एपर्यंत जो माने से सब को देखी ना एबे जाई से सब वीडियो को मो प्लेलिस्ट रे अछि देखि नबो। देले कोन हबो पिला माने देखो रे तो दुईटी लाभ हो कोन प्रथम तो कोन ना एमसीक्यू विथ ता संगे तार जो लंबा वीडियो अछि 20 मिनिट 30 मिनिट रे जो वीडियो सब रही छी से सब को देखले प्रथम कोन हबो ना तमरो कौन सी डाउट रहइबो नाही पूरा विषय को कम्प्लीटली तुम बुझी पारिबो। आउ द्वितीय रे कौन हेबो ना परीक्षा रे तुम जे कौनसी स्थान रु प्रश्न आसुना कहीं तुम ताकू सहजरे फेस करि पारिबो। ठीक अछि ताले आज आमे द्वितीय अध्याय को स्टार्ट करिबा। द्वितीय अध्याय रे कौन कहूछि जे भारत रे इंग्रेज शासन रो प्रभाव। प्रथम अध्याय रे कौन कहिथिला इंग्रेज माने केमिति आसिले आम भारत वर्ष को केमिति आसी एठारे कंपनी स्थापन कले केउ केउ वंश सहित सेमानंकर संपर्क रहिला केउ केउ वंश सहित सेमाने युद्ध करिथिले ए सब विषय रे आमे से अध्याय रे पढ़िथिले। ए अध्याय रे आमे कोन जानिबा ना भारत रे इंग्रेज शासन रो प्रभाव भारतीय माने केमिति आम राज्य रे आसी आम भारत वर्ष रे आसी इंग्रेज माने केमिति आम भारत वर्ष को आसी शासन कले आमको से तांको शासन डोरी रे बांधी रखिले से सब विषय रे आमे जानिबा। आउ केउ केउ विषय को परिवर्तन करिथिले हमर तो से सब विषय रे आमे गोटे गप्प माध्यम रे पढ़ी बुझिबा पई चेष्टा करिबा। यदि भल लागुची पिला माने गोटे लाइक कर दियो रे गोटे लाइक कर दियो टिके शेयर कर दियो शेयर कले तुम सांग माने भी टिके पढ़ी पारिबे। तापरे टिके जदि सब्सक्राइब करिना हो मो वीडियो टिके जदि भल लागुची टिके सब्सक्राइब कर दियो जा फल रे कोन हबो मो जो वीडियो भी बनेबी तुम मानक पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। ठीक अछि तो आरंभ करिबा। पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी आ जानी भी थिले कौन ना नवाब थिले बंगर जो नवाब सिराजुद्दौला तांको सह गोटे युद्ध होइतिला। से युद्ध करिथिले कि रॉबर्ट क्लाइव से रॉबर्ट क्लाइव आ सिराजुद्दौला मध्य रे पलासी नामक स्थान रे गोटे युद्ध होइतिला केबे 1757 मसिया रे जहाकू कोन कहा जाय पलासी युद्ध। आ से युद्ध रे सिराजुद्दौला हारि जाइथिले। ठीक एई युद्ध परे इंग्रेज माने आउ पछकू अनै चाहि नथिले तो एई युद्ध परे से माने पूरा बंग को शासन कले। तापरे धीरे धीरे पूरा भारत वर्ष को समग्र देश को विस्तारित हेले आउ समग्र देश को शासन कले। किंतु पिला माने तुम थरे भाबना इंग्रेज माने कोन हमको शासन करिबा पई आस्थिले नाइ ना इंग्रेज माने आसीथिले एठारे कंपनी स्थापन करी तांकर वाणिज्य कारोबार को वृद्धि कराइबे। आउ कोन तांकर लक्ष्य थिला जे आम देशरू धन संपत्ति लूट करी तांको देश को बही नहीं जिवे तांकर एटा गोटे मात्र लक्ष्य थिला। किंतु एठी आसिकी समाने कोन देखिले जानिछो एठी आसिकी देखिले जे भारतीय लोक माने ना बहुत सरल बहुत पूरा निष्कपट सेथि पई तांकर दुर्बलता को देखी हमर राजनैतिक दुर्बलता पूरा भरपूर थिला। सेथि पई कोन कले ना समाने सेई सुजोग को हाथ छड़ा कले नहीं। समाने कहिले जे एठारे तो सबु दुर्बल तो काहे कि आमे एठारे शासन करिबानी सेथि लागि समाने हमकु धीरे धीरे शासन करिबा पई भी लागि पड़ले। तापरे पलासी युद्ध ठीक परे जते बेले आम लोक हम भारतीय वर्ष बुझी पारले जे नाई इंग्रेज माने एठारे आस्थिले वाणिज्य कारोबार करिबा पई किंतु आमर दुर्बलता जोगु से माने आजी हमकु शासन कले आम भारत वर्ष को लुंठन करूछंती तो एसबु आउ भारतीय माने सही पालेनी से विद्रोह करिबा पई आरंभ कले। किंतु विद्रोह करिबा
କୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା 1757ରେ ତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ତାହାର ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ 1857 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ଲାଭ ହେଲା, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ। ହଁ, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ନା, ତାହା ଏ ଯେଉଁ ତୁର୍କ ମୋଗଲ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମୋଗଲ ଆଉ ତୁର୍କ ସେମାନେ ନିଜର ଭାରତବର୍ଷ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଭାବି ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ନୁହଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଠାରୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବହି ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ, ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବ, ତା ଖାଲି ଏଠି ଜିଷ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଦେଇ, ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଠି ଜଣିଏ ଶ୍ରମିକରେ ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ବିଶେଷ କରି। ତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଶିଳ୍ପରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଦେଖ। 1764ରେ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଭ୍ସଙ୍କ ସ୍ପେନିଂ ଜେନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1779ରେ ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନଙ୍କର ସ୍ପିନିଂ ମ୍ୟୁଲ୍। 1785ରେ ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟଙ୍କର ପାୱାର ଲୁମ୍। 1785ରେ ନ୍ୟୁକମ୍ୟାନଙ୍କର ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜେମ୍ସ ୱାଟଙ୍କର ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଏକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ନା ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ରେ? ରୁହ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ ନା? ତାପରେ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ଲାଗି କିଛି ତ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ଜିନିଷ? କଞ୍ଚାମାଲ। କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ତ ଦରକାର ନା। ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତବର୍ଷରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଇଂରେଜମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ, ପୁଣି କଳକାରଖାନାରୁ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇସାରିବା ପରେ, ମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇସାରିବା ପରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା। କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମଠାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ସେଇ କଞ୍ଚାମାଲକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ କରି ତାକୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୌଣସି ବି
ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଆସି ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିନି, ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ତ ହଁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରୁ ରପ୍ତାନି କରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବହି ନେଇଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ବହି ନେଇଯାଉଥିଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ଶାସନ ଡୋରି ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଶାସନ ଡୋରିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଲା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁର୍କ ଆଉ ମୋଗଲମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବି ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଉପନିବେଶ ଭାବି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଉପନିବେଶ କ'ଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଛି, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଉପନିବେଶ ହେଉଛି ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆସି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉପନିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉପନିବେଶ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାଟା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କିଏ ଭାବିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷା। ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, କିମ୍ବା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତିକା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମାଦ୍ରାସା ମକ୍ତବ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମୁସଲମାନ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାଦ୍ରାସା ଓ ମକ୍ତବରେ। ତାପରେ ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟୋଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇ ମାଦ୍ରାସା ମକ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ମାଦ୍ରାସା ମକ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ। ତାପରେ ମଠ ଓ ଟୋଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ମଠ ଆଉ ଟୋଲ ମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଣିତ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏସବୁର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଦ୍ରାସା ମକ୍ତବ ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ତାହାର ମୂଳ ବିଷୟ ବା ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଥିଲା ମୂଳ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେଲା? ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବେଳକୁ କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚାଟଶାଳୀ, ମାଦ୍ରାସା, ମକ୍ତବ, ମଠ, ଟୋଲ ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ତହିଁରେ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଆଦି ଏସବୁ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଘରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା? ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଯଦି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ
ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଯଦି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ବା ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଥା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ସେ କଥା ବି ସେମାନେ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦି ବି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲି ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ନ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶାସନ ଚଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭାଷା କ'ଣ ରହିବ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଲେ ଆମରି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାବନା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଆମର ଭାଷା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିବେ ଆମକୁ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବାନି, ଇଂଲିଶରେ କହିବେ ନା, ତ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବାନି। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା। କ'ଣ ସେ କଲେଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ବଡ଼ଲାଟ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କର 1781 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାଦ୍ରାସାରେ କେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୁସଲମାନ ମାନେ ନା। ତ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ 1781 ମସିହାରେ କଲିକତାଠାରେ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କଲିକତାଠାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଏହାର ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 1781ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ କେତେ ହେବ? 1791। ସେଇ 1791ରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡନକାନ୍ ସେ ବନାରସରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ସହିତ ଆମ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର ସୂତ୍ରପାତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ବିରୋଧ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ଓ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଯେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ସହାୟତା କରିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସରକାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ, ଭାରତୀୟ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ବି ଥିଲେ ନା, ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ କରେଇଦେବେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମାନେ ଆସିଗଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବଦମାସ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦିଆଯିବ, ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ କଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଏତେ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଯେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ବି ସେସବୁ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ 1813 ମସିହାରେ ଗୋଟେ
ଆଇନ ଆଣିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ। କ'ଣ? ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କଲେ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଆଉ ସେଇ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦେଖ କଳକାରଖାନାରେ ସେତେବେଳେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କଳକାରଖାନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କେମିତି ଚାଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ମେସିନ୍ରେ ରଖାଯିବ, କେମିତି କଳକାରଖାନାରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେସବୁ ତ କହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା। ତ ଏଇସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମାନେ ଭାବ ଯେ ଏଇ ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଯେ ତୁମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ଶିଖ। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେଜ କିମ୍ବା ମକ୍ତବ, ମାଦ୍ରାସା ଏଇସବୁରେ ପଢ଼ାଅ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାବୁଛ, ଏହି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ ଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର ପୁରା ସେଥିରୁ ଶଙ୍ଖେ, ମାନେ ଠପାଏ ଦେଖାଯାଉନି ସେମିତି। ଭାରତର ଲୋକ ତ ବହୁତ, ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିବ? କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ। ଚାର୍ଟସ୍ ଆଇନ ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ୟା ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଅନ୍ କରିବ, ଦେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।